अज दे अमृतमई बचनां दा पाठ भाई साहब जी पासों सरवण कीता। पवित्र बाणी दी विचार नाल सांझ पाउण वास्ते जो समा प्राप्त हो रहा है, मन बिरतियां नूं इकागर करदे होए निमाणे जे हो के चवर छतर तखत दे मालक धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन चरनां विच जुड़न दा यतन करिए। सबना दियां हाजरियां समरथ सतगुरु जी दे चरनां विच लग जाण। धन गुरु नानक साहिब जी अमृतमई बाणी विचों जो सानू मनुखी दुनियावी जीवां नूं समझाउणा चाहुंदे ने, एक मन एक चित हो के समझण दा यतन करिए जी। वाहिगुरु साहिब जी। जप जी साहिब मुंदा संतोख सरम पत चोली ध्यान की करह बेपूत खिंता काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत। आप जी रोजाना इस अस्थान तो लड़ीवार गुरबाणी शब्द विचार दे नाल सांझ पाउंदे आ रहे हो। जप जी साहिब दी पवित्र बाणी विचों 28 नंबर पौड़ी दा पाठ अज आप जी ने सरवण कीता। जो पवित्र बाणी धन गुरु नानक साहिब जी वल्लों उचारण की हुई है। सतगुरु जी इस पौड़ी दे राही जोगियां नूं समझाउणा चाहुंदे ने कि जिस जोग मत अनुसार तुसीं परमेश्वर नूं पाउणा चाहुंदे हो, तुहाडा वो जोग मत शरीरक तल दे उत्ते है और शरीर मिट्टी है, शरीर नाशवंत है। जिस अवस्था दे विच परमेश्वर नूं असीं पाउणा है वो आत्मक तल है। असीं शरीरक तल ते जुड़ के परमेश्वर नूं पाउणा चाहुंदे हां, पर परमेश्वर दी प्राप्ति है आत्मक तल ते। परमेश्वर दा भेद ना होण करके, उहदी समझ ना होण करके दुनिया दे विच शरीरक तल उत्ते वखरे वखरे राह बन गए। जिन्हों जिन्नी समझ आई उन्हें वो राह जिहड़ा सी बना लिया और उस राह उत्ते तुर के कईयां नूं उस राह उत्ते तोड़ दिता। असल दे विच वो रस्ता गलत सी। गुरु नानक साहिब जी कहंदे हैं आ रस्ता है जिहड़ा निरंकार परमेश्वर दे मिलाप दा है। हर एक ने अपना अपना पंथ जिहड़ा सी वो चलाया ते उत्थों दे चलण वाले मगर उहदे पंथी बनते गए। जिस तरह जोगियां दी अज विचार जिहड़ी है ये चली ते जोगियां दे 20-12 फिरके ने। 12 फिरके जिहड़े ने उन्हां दी अवस्था वखरी वखरी है, सानू वेखण नूं मिलदी। ते गुरु नानक साहिब जी ने भी एक पंथ जिहड़ा रस्ता संसार दे विच आके बनाया, वो रस्ता सतगुरु जी कहंदे जिहड़ा बनाया उहदे विच शरीरक तल नहीं, आत्मक तल, अध्यात्मक तल दीयां गल्लां ने। क्योंकि शरीरक तल उत्ते ते तुहानूं बहुत कुछ मिल चुका है। बड़ियां विचारां, बड़ियां गल्लां शरीरक तल ते हो चुकियां ने। शरीरक तल उत्ते तप भी बहुत हो चुका है, यज्ञ भी बहुत हो चुका है।
ਵਰਤ ਵੀ ਬੜੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਨ ਤੇ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਵੀ ਮੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੱਲੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈਠਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਪੰਥ ਹੈ ਨਿਰਮਲ, ਮਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਲ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ। ਨਿਰਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਲ ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਲ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁਗਤੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ, ਉਤਰ ਸਖੇ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁਗਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ, ਨਾਵੇਂ ਕੈ ਰੰਗ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜੇ ਮਨ ਰਾਜੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਨ ਮੰਨੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੰਨੇਗਾ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਮੰਨਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜਾਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ, ਸਵਾਸ ਰੋਕ ਕੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਚੜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਤੇ ਵਧਾ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਮੌਰ ਹੈ ਗੋਰਖਨਾਥ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਤੇ ਵਿਭੂਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਭੇਖ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋਗੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਨ ਤੇ ਵਿਭੂਤੀ ਵੀ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੀ ਜੋਗੀ ਹਾਂ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਗੋਰਖਨਾਥ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਸਣਾ ਕਿਉਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਭੂਤੀ ਮਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛਡਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਦੇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਸਤ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਦੇਹੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਦਲ ਲਿਆ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖਲੋਈ ਸਰੀਰ ਤੇ ਗਿਆ ਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਤਾਈ ਤੇ ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਸੀ, ਮੈਲੇ ਦੇ ਮੈਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲਿਆ ਪਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦਾ ਗੁਣ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਮੈਂਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮੈਂਡਾ ਵੇਸ, ਗੁਨਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦਰਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਮਲੀਨਤਾ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਕਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਔਖੇ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਹੀ ਐਸੇ ਨਿਕਲੇ। ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਣਾ ਤਨ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਓ, ਬਾਣੇ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆ। ਇਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਸੁਣੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਨ ਦੇ ਹੀ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾ ਲੇਗਾ,
ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਰਸਮ ਆਪਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਧਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਤੇ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਤਨ ਤੇ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਔਰ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਤਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤਲ ਦਾ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਮਿਲਿਆ ਸਹਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ, ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਤੱਕ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਤਾਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਰਤੂਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਹਰਕਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਮਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠਾ, ਆਪਾਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਜਾਗ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਗਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਨ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਣਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਾਗੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇਗਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਜਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰੋਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਜਾਗਰਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਪਸਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੰਡਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਧੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਸੀਂ ਤਨ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਹਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਸੰਤ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਹਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੱਛਣ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਜਿਹਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਹਜੇ ਕਾਮੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਕਾਮੀ, ਕ੍ਰੋਧੀ, ਲੋਭੀ, ਹੰਕਾਰੀ, ਝੂਠ, ਵਿਕਾਰ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦਰਵੇਸ਼। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ
ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆਗੂ ਹੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਅੰਧਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਥੈ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਨਾ ਲੋਗਣ ਰਾਮ ਖਲੋਨਾ ਜਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਕੜਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਬੜੇ ਐਸੇ ਕੇਸਸ ਆਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਦਾਗ ਧੱਬਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਦਨਾਮੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਬਦਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਭੇਜਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬੈਠਿਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਬਦਲ ਗਏ। ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਦਲੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਦਲੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਦਲੇ ਕੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਮੀ, ਕਰੋਧੀ, ਲੋਭੀ, ਹੰਕਾਰੀ, ਵਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਦਲਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੀ ਬਦਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਲ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੈਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਟਣਾ ਔਖਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਦਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਬਦਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੰਥ ਬੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਰਸਤੇ ਬੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਰਨ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ। ਆ ਪੰਥ ਤੇ ਤੁਰੋ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ, ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣੋ, ਔਰ ਇਸ ਪੰਥ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਜਾਏ, ਸ਼ੂਦਰ ਆ ਜਾਏ, ਵੈਸ਼ ਆ ਜਾਏ,
कोई किसी भी मुल्क का आ जाए, कोई बोली बोलण वाला आ जाए। क्यों? क्योंकि इस पंथ ते मैं वो तोरने आ जिन्होंने मनुखता की समझ आएगी, जिन्होंने इंसानियत की समझ आएगी। इस राह ते उही तुर सकते ने जिहड़े मनुखता इंसानियत वाले गुण लैके चलणगे। जिहड़े बाहर दे विखावे वाले गुण लैके चलते आ वो तुर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इस राह ते तुरदियां सच का होका दिता जाना है। इत्थे कुड़ियार नहीं तुर सकता, इस राह ते सचियार तुरेगा। क्योंकि कुड़ियार नूं ते चोट बड़ी लगनी है, उन्होंने तो चोटां बड़ियां गुरबाणी विचों लगणियां ने भी। क्योंकि जिहड़े जिहड़े कर्म कांड ने वो इस राह ते तुरदे तुरदे कर्म कांड खत्म करने ने। उन्हां वहमां भरमां नूं दिलां विचों मनां विचों कढणा है, ते जिहड़े इहदे आदी हो चुके ने वो नहीं कढ सकदे, फिर तुरना औखा है। पर जिहड़े तुर पए वो कहण लगे भी हुण समझ आई सानू कि जिंदगी किवें जिउणी है। हुण समझ आई, असीं ते सारी उम्र वरती रखते रह गए, असीं ते सारी उम्र बाहर दे तीर्थां ते ही जांदे रह गए, उन्हां दे किनारे ते ही बहिंदे रह गए, बाहर दे जग करते रह गए, बाहर दा ही दान पुन करते रह गए। पर गल ते हुण समझ आई जदों निर्मल पंथ ते पैर धरिया। इसलिए गल गुरबाणी जिहड़ी है ये शरीरक तल उत्ते नहीं है, ये मानसिक तल उत्ते है। साहब कहंदे जोगीओ तुसीं तन दे जोगी हो, मैं मन दा जोगी हाँ। बस फर्क यह है कि तुहाडे तन ते पहरावा नज़र आउंदा है, मैं मन दा जोगी हाँ। मेरा तन करके तुहानूं नज़र नहीं आ रहा कि मुंदरां ते मैं भी पाईआं होईआं ने ते बूती तां मैं भी मल्ली हुई है। तुहाडे वर्गा भेख मेरा है, पर तुसीं भेख बना के बैठे हो, मैं वेश बना के बैठा। फर्क ही है। सतगुरु महाराज जी ने फिर उत्थे समझाउण दा यतन किया, गुरबाणी दे राही भी समझाया। साहब जी कहंदे जोग ना खिंठा, जोग ना डंडै, जोग ना भस्म चढ़ाई है, जोग ना मुंदे मूंड मंडाई है। साहब कहंदे आ जोग नहीं है जिहड़ा तुसीं तन उत्ते धारण करके बैठे हुए हो। बाहर दा नाद जिहड़ी है, आ सिंगी जिहड़ी है, इनू वजा लेना कोई योग मत नहीं। बाहर दे उत्ते तुसीं आ भस्म मल लैनी, इनू मैं जोग नहीं समझदा। जोग दे अर्थ होर सी, तुसीं बना होर दिते। जोग दा अर्थ सी जुड़ना, जुड़ना संसार नाल नहीं सी, जुड़ना निरंकार नाल सी। पर तुसीं संसार नाल ती जिवें जिवें बच्चा वड्डा हुंदा है, जिवें जिवें वो चलना सिखदा है, बोलना सिखदा है, सुनना सिखदा है, तिवें तिवें अगे अगे वाधा वाधा एक दिन दुनिया नाल जुड़ जाता है। उन्होंने जोड़ देखो, संसार नाल जोड़न की लोड़ नहीं, उत्थे अपने आप जुड़दी कड़ी जुड़ती जाएगी। निरंकार नाल जुड़न की लोड़ है, उस निरंकार नाल जुड़ना बड़ा औखा है। इसलिए साहब कहंदे मैं तुहाडे इस जोग मत नूं नहीं अपनावांगा, क्योंकि तुहाडा जोग बाहर दा है। ये जिहड़ा राह है उत्थे ते समझाउणा है कि जियो मैले बाहरों निर्मल बाहरों निर्मल, जियो तां मैले तिनी जन्म जुए हारिया। उत्थे ते ये सिੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ जानी है ते जिहड़े राह तुसीं तुरे हो उत्थे फिर ये गल्लां नहीं उत्थे काम आउणीਆਂ। इसलिए अंदरों किवें निर्मल होना, अंदरों किवें जुड़ना, जोग इनू कहंदे आ। जदों तुसीं ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रे कंट्रोल कर लोगे, मन तुहाडा विकारां नूं तो जित प्राप्त कर लेगा, जदों मन तुहाडा टिक के आत्मक मंडल वल नूं चलेगा, तुहाडी सुरत बाहर जाण दी बजाए अंदर टिक जाएगी। उहनूं कहंदे आ जोग। तुसीं ते गल्लां वाले जोगी हो, तुसीं ते गल्लां जड़ियां ने वो गल्लां नाल जोग करदे हो, पर इस तरह जोगी नहीं बनिया। जे इवें कामयाबी मिलदी होवे ते सारी दुनिया तुहाडे मगर लग जाए। सतगुरु महाराज जी ने फिर जदों उन्होंने इन्नियां गल्लां गुरु साहब ने कीतियां ते वो फिर पुछदे ने, कहंदे फिर तुसीं दसो तुसीं की कहना चाहुंदे हो। गुरु नानक साहब महाराज जी ने फिर समझाया। साहब कहंदे मुंदा संतोख, मुंदा कहंदे मुंदरां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ,
ਇਹ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ, ਸਬਰ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਛਕਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਠੱਗੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਚਾ ਲਏਗਾ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰੋ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਵੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਹਲੇ ਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਪਨ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਤਾਵਲਾਪਨ ਬੜਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਭੱਜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਹੀ ਬਸ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਜ਼ਮ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਖਾਓ ਪਰ ਖਾਓ ਟਿਕ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਖਾਓ ਪਰ ਖਾਓ ਚਬਾ ਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓਗੇ ਉਨਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ, ਜਿੰਨਾ ਹਜ਼ਮ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਬਾਇਆ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਲਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਸੜਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੜਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਭੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ 10, 15, 20 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਛਕਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ 15, 20 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਉਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੰਘਾ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰ ਅੰਦਰ ਲੱਦ ਲਿਆ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਪਚਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਚਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮੀ ਲਿਵਾਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧਰਮੀ ਅਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੰਦ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ, ਤੇ ਧਰਮੀ ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਲੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਐਸਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਰਨਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀਓ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਆਪ ਨੜੈ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ, ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਹਨਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਖੱਪਰ ਆ ਭਾਂਡਾ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਝੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਵਿਹਲੜ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਗਏ।
अज मैनू माफ करना, एक दिन जिक्र किया सी करते रहना है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच उन्हां भगतां नूं बिठाया गया जिहड़े मेहनती सन, जिन्हां ने किरत कीती, मेहनत कीती है। अज असीं उन्हां नूं किन्ने उच्चे उच्चे अहुदियां ते लै गए, लै जाके उन्हां नूं रब बना के पूजदे पए आ, जिन्हां ने कदे जिंदगी च मेहनत नहीं की, जिन्हां दी जिंदगी विच कोई घालना ही नहीं है। ये वो मेहनती कीर्ति बैठे ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच। भगत कबीर जी वर्गे, नामदेव जी वर्गे, रविदास जी वर्गे, सैन जी वर्गे वो बैठे आ जिन्हां ने किरत कीती, नाम जपिया ते वंड के छकिया है। ते असीं उन्हां नूं रब बना के उच्चे उच्चे उन्हां नूं उत्ते अहुदियां ते बिठा दिता, जिन्हां ना किरत कीती, ना नाम जपिया, ना वंड के छकण दी जाच आई। ते फिर धोखे ते खाने आ ना, फिर असीं आप ही बिठाउने आ, आप ही धोखे खाने आ, आप ही उन्हां नूं रब बना के पूजदे आ, आप ही फिर असीं कहने आ भी नहीं ये रब नहीं है। ते फिर बनाया किने सी? रब ने ते रब नहीं ना बनाया, असीं आप ही रब बना के बिठा दिता, आप ही मुड़ के उहदे तों मुनकर हो गए। इसलिए साहब कहते ने, साहब जी कहते सरम पत झोली, वो जिहड़ा भांडा भर जाता ना, जो मंगते आ वो फिर झोली विच थैले विच पा लेंदे आ। साहब कहते मैं अपना जिहड़ा पत का भी ध्यान रखियो, गुरबाणी दे विच इत्थे तत्ते नूं औंकड़ लगी है, किते तत्ते नूं सिहारी लगी है, किते पत का अर्थ पति आया है, किते पत का अर्थ पत्तर आ पत्ते भी आया है, ते किते पत का अर्थ जिवें अज दे इस विचार दे विच आ भांडा ते पत इज्जत लई भी आया है। पर वो विशा देखना पेगा भी विशा की कह रहे हैं, वो विचार की कह रही है। इत्थे विचार के मुताबक पत का अर्थ जिहड़ा वो बनेगा भांडा, खप्पर, जिहड़ा मंग के ते मुड़ के झोली विच पा लैंदे आ। सब कहते मैं अपने भांडा, अपना खप्पर ते अपनी झोली जिहड़ी है वो बनाई है शर्म मेहनत दी। हुण असीं गुरु नानक साहिब दीआं देखो गल्लां फिर वधदियां वध जांदियां ने, पर सच ते सच ही रहना है। अज असीं गुरु नानक साहिब नूं किद्दां पेश कर रहे हैं? अज असीं गुरु नानक साहिब दे दस्तार दे उत्ते भी माला, गल विच भी माला, हथ विच भी माला, पर गुरु नानक साहिब दा स्वरूप तां खेतां विच काम करदे दा सी। गुरु नानक साहिब दा स्वरूप तां खेतीबाड़ी करदा सी, पर असीं लिया के कित्थे उन्हां दा स्वरूप रख दिता। जिहड़े पुरातन स्वरूप किसी ने जिहड़ा भगत रविदास जी दा वेखिया होएगा, उन्हां दे बकायदा सीस उत्ते जूड़ा भी है, दस्तार भी है, पर अज असीं स्वरूप उन्हां दा किदां दा बनाता। समय 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 नाल बाहरों ते असीं भी बदले, नाल स्वरूप भी बदल दिते। पर गुरबाणी किवें बदलोगे? गुरबाणी नहीं बदली जा सकदी, पर जे असीं गुरबाणी नाल जुड़े रहांगे तां, जे असीं हौली हौली ये गुरबाणी तो भी नाता तोड़ लिया ते कल नूं किसी होर नाल सांझ पा दित्ती जाएगी, फिर गुरबाणी भी साडे कोल नहीं रहणी। सच्ची बाणी दा होका दिता, कच्ची बाणी दा नहीं। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो, सच्ची बाणी बाणी ता गावो, गुरु केरी बाणियां सिर बाणी। जिन्हें तुहाडे अंदर दे भरम गढ़ नूं तोड़ना है, ये निर्मल पंथ दी बाणी है, ये बाहर दी शरीरक तल दी नहीं। कई गल्लां सानू समझ के चलनियां पैणगियां तां अगे संभल सकदे हां। हुण इत्थे गुरु नानक साहिब जी कहंदे मैं जिहड़ा मेहनत दा भांडा ते मेहनत दी झोली बनाई है जोगियो, तुसीं तन दिओ मैं मन दा जोगी हां। ध्यान की कर है विभूत, तुसीं विभूति, विभूत दे तत्ते नूं सिहारी, विभूति सुआ तुसीं पिंडे ते मल के बैठे हो। ये भी सर्च किया सी कि जिहड़े जंगल विच पहाड़ां दी चोटी ते बैठदे आ, ये अपने तन ते विभूति क्यों मल लैंदे ने? क्यों ये मलदे ने? इस करके भी जंगल विच बहना ते कोई कीड़ा ना लड़ जाए, कोई जहरीला कीड़ा ना लड़ जाए, और सर्दी गर्मी का इस चमड़ी उत्ते असर ना होवे। वो विभूतियां मलदे सी, असीं करीमां मलदे आ, फर्क ते कोई नहीं है।
ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਦੀ ਵੇਲੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਕਰੀਮ ਮਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਮੀ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਿਭੂਤੀ ਮਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਹ ਵਿਭੂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਵਾਹ ਮਲ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ, ਚਮੜੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਹ ਹੀ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਿਭੂਤੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਟੀ ਕੇ ਹਮ ਪੂਤਰੇ ਮਾਨਸ ਰੱਖਿਓ, ਨਾਉ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਭੂਤੀ ਮੱਲੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਧਿਆਨ ਵਾਲੀ। ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਭੂਤੀ ਮੱਲ ਕੇ ਆਸਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਤੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ। ਧਿਆਨ ਸੁਰਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਗੁਣ ਤਮਗੁਣ ਸਤਗੁਜ ਵਿੱਚ ਅਟਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਭੂਤੀ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਭੂਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਮੌਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ, ਇਹ ਨੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੱਤ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਵੱਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਿਕਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਖਿੰਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ, ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਖਿੰਡੇਗਾ ਉਨੇ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕੇਗਾ ਉਨੇ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਭੂਤੀ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭੂਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਖਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਵਾਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਖਿੰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਦੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਖਿੰਥਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਕਾਲ ਦਾ। ਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਮੌਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਖਾ ਲਓ, ਸੌਂ ਲਓ, ਹੱਸ ਲਓ, ਖੇਡ ਲਓ, ਬਸ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੋਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਬਸ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਹੱਸ ਲਈਏ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੌਂ ਲਈਏ, ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੌਂ ਲਈਏ, ਬਸ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਇਹ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਮਰਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਫਿਟਕਾਰ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਿਗ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਧਰਿਗ ਜੀਵਨ, ਫਿਟਕਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਆਪਾਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਚੰਗੇ ਕਰੀਏ, ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਜੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਜੀਵਣਾ ਬੇਤਨ ਹੋਸੀ ਖੇ, ਇਹ ਤਨ ਨੇ ਫਿਰ ਖੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਤੇਰੇ ਇਸ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਵਾਰੀ ਕੀਨੀ। ਧਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਆ ਜੀਵਨ ਧਰਿਗ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਟਕਾਰ ਯੋਗ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਲਾਹਨਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ।
जे आपां जाना ही है तो कुछ चंगा कर्म करके जाइए ना, ये दुनिया साडे जाण तो बाद भी साडी वडियाई करे, साडी जिहड़ी आ वो शोभा करे। जिन्हों जीवदियां नहीं वडियाई मिलती उन्होंने मरण तो बाद की मिलेगी। जिन्हों जीवदियां फटकारा मिल रही ने, ਧਰਿਗ किया जा रहा है, वो मरण तो बाद फिर की होएगा, ਉਹਦੇ बाद जान तो। इसलिए जिउंदियां ऐसा कर्म करो कि मरण तो बाद भी लोग कहण बड़ा चंगा सी, बड़े चंगे ने कर्म कीते, बड़े चंगे गुण दुनिया नूं दिते ने। पर जे असीं आप ही इदां दे होवांगे फिर दुनिया बाद च की आखेगी। खैर साहब जी कहंदे मरना विसर गया है, तुसीं आप बह गए हो लंबियां उमरां करके, तुहानूं भी मरना भुल गया। तुसीं कहंदे हो सानूं मौत कित्थे आउणी है, सानूं मौत आ ही नहीं सकदी। पर नहीं, साहब कहंदे मैं उस पंथ ते तुरिया ते जिहड़ा नूं तोरना है, ये कह के तोरना है कि हम आदमी हाँ एकदमी, असीं एक दम दे आदमी हाँ। इस राह ते तुरन वालियां नूं ये गल क्लीयर करके तोरनी है, समझा के तोरना है कि मत के जापै सा आवे के ना आवे। इस राह ते तुरन वालियां नूं ये सिक्ख्या दे के तोरिया जाना है कि बंदिया जाग के तुरना पैना, सुतिया नहीं तुरना पैना। क्योंकि इत्थे जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा, कूड़ कमावे आदमी बंद है घर बारा। जागो जागो सुतियो चलिया बनजारा, नीत नीत घर बांधिए जे रहना होई। तू अपने अंदर दे घर नूं सवार, जे इत्थे सदा रहना फिर बाहरों सवारी जा, पर रहना ते सदा है ही नहीं। इत्थे ते पता ही कोई नहीं क्या जाना कि वह मरेंगे, कैसा मरना हुए पता ही कोई नहीं है। तू हजे भी बाहर ही जिहड़ा वो रुझिया पिया। इस रुझेवें विचों कुछ समा कढ अपने अंदर नूं सवारन दा यतन कर। जे तू अपना जन्म सवार के जाना चाहुंदा है, इसलिए सब कहंदे मैं तां जिहड़ी गोदड़ी पाई हुई है ये काल दी है, ताकि पता लग जाए कि जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है। ते तुसीं ये चलण वाली वारी नूं भुला के बैठे हो। तुहाडा जोग मत कामयाब नहीं है। दुनिया की नज़र विच तुसीं कामयाब हो, दुनिया की नज़र विच तुसीं बहुत वड्डे जोगी हो। दुनिया तुहाडे पैरां विच आके डिगेगी, तुसीं बहुत वड्डे पुगे जोगी हो। और सब कहंदे तुसीं अंदरों ना कामयाब हो, तुसीं कामयाब नहीं, क्योंकि निरंकार वाले पासे ते हजे तुसीं मुख ही कोई नहीं कीता। उस वाले पासे ते तुसीं मनमुख हो। इसलिए महाराज कहंदे जो मेरा जोग मत है वो ये है कि मुंदा संतोख शरण पद झोली ध्यान की करे, भूत खिंथा काल। मैं तो अपनी जिहड़ी गोदड़ी है वो काल दी बनाई है कि समा बदलता रहता है। जो समा बीत गया, काल नूं मौत भी कह सकते हैं, काल नूं समा भी कह सकते हैं। कि जो समा बीत गया, ये चोला जिहड़ा पाया ये दसदा है कि जिहड़ा समा बीत गया वो मुड़ के नहीं आना, ते जिहड़ा समा अज है वो मुड़ के प्राप्त कल नूं होवेगा कि नहीं होवेगा। तीन समय ने, एक बीत गया, एक चल रहा, एक आउण वाला समा। सब कहते आउण वाले समय का पता नहीं आवे कि ना आवे, जिहड़ा बीत गया वो मुड़ के वापस मिलना कोई नहीं है। बस ये सोच के चलो, क्योंकि सब कहते आ जिहड़ा रस्ता है ना निर्मल पंथ दा, मैं उन्हां गुरबाणी विचों जो सिक्ख्या लैनी है गुर संसार दे लोकां ने, मैं बाणी विच भी उन्हां नूं ही बिठाउणा है जिहड़े कहणगे अगों नेड़ा आया पिछा रहिया दूर। पिछा बहुत दूर रह गया, अगों नेड़ा आ गया। कितना नेड़ा आ गया ये कोई पता नहीं। मत के जापै सा आवे के ना आवे। इसलिए साहब जी कहंदे मैं अकाल दी जिहड़ी आ गोदड़ी पहनी हुई है। कुवारी काया जुगत, जुगत दोवें पासे लाउणे आपां। जुगत दे तत्ते नूं सिहारी जुगती तरीका, साडी करनी, साडी रहनी, साडा रहन सहन, साडा तौर तरीका इस तरह का होवे, साडे कोल जुगती ये होवे। साहब कहंदे तुसीं जिहड़ी जुगती बनाई है ना, तुहाडे तां कंन भी कुवारे नहीं रहे, तुहाडीआं अखां भी कुवारियां नहीं रहीआं, तुहाडी जुबान भी कुवारी नहीं रही, तुहाडे इंद्रे भी, शरीर की गल नहीं, जिहड़े
ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਵਾਰਾ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਹਜੇ ਵਿਵਾਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਵਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੈਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਲ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਤਰੀਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖਿਆ ਨੇਤਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮਾਤਾ ਲੀਨੀ ਪਰ ਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਦਾਰਾ ਨਿੰਦਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੁਵਾਰਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੰਦਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਵਾਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਆ ਕੁਵਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਕੰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕੰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਰੂਪ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੀਆਂ, ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੈਣ ਔਰ ਮਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੂਪ ਤੱਕਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਕੋਈ ਕੁਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਧਰਮੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਧਰਮੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਸੇ ਧਰਮੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਉਹ ਪਰਤਰਿਆ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਕੰਨ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਬੁਰਿਆਈ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਸੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਵਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਗਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤ ਨਰਕ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਨਰਕ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਿਆਈ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਦੇ ਜੋਗੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਮਨ ਦਾ ਜੋਗੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜੋਗੀ ਆਏ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜੋਗੀ ਆਏ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਧੰਨ ਨਾਨਕ, ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਅੱਖੀ ਵਾਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਵਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ ਵਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤਉ ਖਸਮੈ ਮਿਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਚੋਲਾ ਬਦਲਿਆ, ਜੁਗਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੁਵਾਰੀ ਕਾਇਆ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖੀਂ ਵਾਜੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਲਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਉਨੀ ਮਲੀਨਤਾ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਖੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਹਾਂ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਨਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰੇ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁਗਤੀ ਐਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਆ ਕੁਵਾਰੀ ਹੈ, ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ।
ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਭਰੋਸੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਤੋਰ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਤੁਧ ਰੱਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਜਿਨ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੂੰ ਕੀਆ ਸੋਈ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਮੰਡਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤਾਂ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਮਾਤਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਪੰਥ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਇਹ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਪਰ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਪੰਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੈ, ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਾਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਵਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਏਗਾ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼, 4 ਵਰਨਾਂ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਗਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗਤ ਚੜੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣੇ ਹੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਿਆ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆਂ ਮੇਰਾ ਮਾਥੈ ਛਤਰ ਧਰੇ। ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾਏ, ਇਹ ਵਸ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਈ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 12 ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 12 ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 12 ਪੰਥ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਫਿਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਈ ਪੰਥੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਪੰਥੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਥ ਇੱਕ ਮੇਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਅਮੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਖੱਤਰੀ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਇੱਧਰ, ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ
ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋਗੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਪੰਥੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਕੋਈ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਦ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ, ਭੂਤ ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪਰਤੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਏਗਾ। ਭਾਵ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਇਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਗ ਜੀਤ, ਜਿਵੇਂ ਜਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਪਸਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੋਗੀ ਹਾਰ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਜੱਗ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਬਣਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼, ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਮਸਕਾਰ, ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼। ਤਿਸੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਦ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਹੈ। ਅਨੀਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇਦਾਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਗ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ, ਕੋਈ ਦਾਗ ਧੱਬਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਾਦ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਤੇ ਨਾ ਮਾਤੇ ਨਾ ਜਾਤੇ ਨਾ ਪਾਤੇ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਦ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰ ਜੀ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਹਰ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਨਾਹਤ, ਹੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਨੇ ਰਾਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਐੜਾ ਅੱਖਰ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਅਬਨਾਸ਼ੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਪੈ ਭੰਜਨੋ ਤਿਸ ਆਗੇ ਕਰ ਅਰਦਾਸ, ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਮਿਹਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਜੁਗ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਵੇਸ ਇੱਕੋ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਸ ਤੇ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਭੇਖ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਵੇਸ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਦ ਪੂਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਨ ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਵੇਸ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੈਸਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੈਸੀ ਹੈ ਵੈਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਦੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਮਿਲੈ ਸੂਖ, ਨਾਮ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਿਰਾਮਤ ਕਰਨ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਜੀਵਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ